Good morning, dear students. Welcome to another class of chemistry. Today we are going to study the chapter surface chemistry. Okay, so this is a new branch of chemistry. So let us study the surface chemistry in detail. Main term related to the surface chemistry is adsorption. That is the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. You are familiar with the term absorption. Absorption means the accumulation of molecular species inside or in the bulk of a substance. Takes place in the bulk of a substance or throughout the substance. But adsorption means the accumulation of molecular species only at the surface of a solid or a liquid species. Okay. അതായത് നമ്മുടെ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സർഫസ് ഫിനോമിനനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്സോർപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ABSORPTION, അബ്സോർപ്ഷൻ. അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സോളിഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും നടക്കുന്നൊരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ. പക്ഷെ അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സർഫസിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. only takes place at the surface. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The accumulation of molecular species at the surface, only at the surface rather than in the bulk of a solid. Bulk of a solidil നടക്കുന്നത് it is termed as absorption and only takes place at surface ആണെങ്കിൽ it is known as adsorption. So in this chapter we are going to study the term and phenomenon adsorption in detail. Okay, and the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place is known as adsorbent. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിന്റെ സർഫസിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഏത് സ്പീഷീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർഫസിലാണോ ഇത് നടക്കുന്നത്, ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സർഫസിലാണോ ഇത് നടക്കുന്നത്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡ്സോർബന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ ഈ ഒരു സർഫസിലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ഫിനോമിന നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സ്പീഷീസിന്റെ സർഫസിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡ്സോർബന്റ്. ഇനിയും ഏത് സ്പീഷീസ് ആണോ അഡ്സോർപ്ഷന് വിധേയമാകുന്നത്, അണ്ടർഗോസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, മനസ്സിലായോ, സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് അണ്ടർഗോസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, ഏത് വസ്തുവിനാണോ അഡ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, and that substance is known as adsorbate. So these are the two important terms related to the phenomenon adsorption. Okay, the first one is adsorbent and the second one is adsorbate. The material on the surface of which adsorption takes place is known as adsorbate, and the material or the substance to be adsorbed is known as adsorbate. Okay, so adsorption means accumulation of molecular species takes place only at the surface of a species or material. Okay, and the important two terms related to adsorption is, first one is adsorbent and second one is adsorbate. Okay, so next is action of adsorption. If a gas like hydrogen, nitrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or sulfur dioxide is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, we can see that the pressure of the gas in the enclosed vessel get reduced and the gas molecule concentrated at the surface of charcoal, that is gas are absorbed at the surface. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെസലിനുള്ളിൽ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, ദാറ്റ് വെസൽ കണ്ടെയ്നിങ് പൗഡേർഡ് ചാർക്കോൾ. സോ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം പൗഡേർഡ് ചാർക്കോൾ, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ if a gas like this is taken in an enclosed vessel containing powdered charcoal, എന്താണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? Yes, we can observe that the pressure of the gas inside the vessel get reduces. ആ വെസലിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന
ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? Because the gas molecule concentrated at the surface of the charcoal. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂള് ഈ ആനിമൽ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർഫസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് the phenomenon is adsorption, which means that the gases adsorbed on the surface of the charcoal. The gases get adsorbed on the surface of the charcoal. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Okay, so that is the action of adsorption. Okay, അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അഡ്സോർബന്റ് എന്താണ് അഡ്സോർബേറ്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? യെസ്, എവിടെയാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചത്? The surface of the animal charcoal. So അഡ്സോർബന്റ് ആരാണ്? ആനിമൽ ചാർക്കോൾ ആണ് അല്ലേ? സോ ആനിമൽ ചാർക്കോൾ ഇസ് ദി അഡ്സോർബന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചത്? യെസ്, gases are adsorbed at the surface of the animal charcoal. So gases ആരാണ് ഇവിടുത്തെ? അഡ്സോർബേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ആ ടേം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് in a solution of an organic dye like methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. The molecules of the dye gets accumulated on the surface of the charcoal, that is adsorbed. So the next example of adsorption or the action of adsorption is if a solution of our organic dye, നിങ്ങൾ dye കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചായം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ഇൻഡിഗോ, മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈ, അപ്പൊ അതിന് കളർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? when animal charcoal is added, ആ ഒരു ഡൈയിലേക്ക് animal charcoal is added and shaken well, what happens? The color of the dye gets disappear, which means that the filtrate turns colorless. അപ്പൊ ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിൽട്രേറ്റിൽ കളർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്? യെസ്, നമ്മൾ ഈ ആനിമൽ ചാർക്കോൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിന് ഡീകളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചത്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവിടെ നടന്ന ഫിനോമിനൻ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ഡൈയുടെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കളർ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സോ ഡീകളറൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ആനിമൽ ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടെ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനൻ എന്താണ്? അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ആനിമൽ ചാർക്കോൾ is the adsorbent and the dye is act as the adsorbate. So this is another example for action of adsorption, right? Okay, then next one is aqueous solution of the raw sugar when passed over beds of animal charcoal become colorless as the coloring substances are absorbed by the charcoal. Raw sugar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കളർ ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. But when we add animal charcoal to that raw sugar, it become decolorized. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? യെസ്, അഡ്സോർപ്ഷൻ takes place on the surface of the animal charcoal. The molecules of the raw sugar get adsorbed on the animal charcoal so that it become colorless. Okay, so here also animal charcoal is act as the adsorbent and raw sugar is act as the adsorbate. Okay, then next point. The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules gets adsorbed on the surface of the gel. You are familiar with silica gel അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബാഗിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മോൾ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് സിലിക്ക ജെൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് സിലിക്ക ജെൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? എയർ ബിക്കം ഡ്രൈ. സിലിക്ക ജെല്ലിന്റെ പ്രസൻസിൽ എയർ ഡ്രൈ ആവും. എന്താണ് ഇത് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള കാരണം? ബിക്കോസ് ദി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്, അതിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സിലിക്ക ജെല്ലിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് എയർ ഡ്രൈ ആയി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ സിലിക്ക ജെൽ ഈസ് ആക്ട് ആസ് ദി അഡ്സോർബന്റ് and water molecules act as the adsorbate because adsorption takes place on the surface of the silica gel. Okay, then the process of removing an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed is called a desorption. Another term related
എന്താണ് ഡീസോപ്ഷൻ. നമ്മൾ ഡി ചേർത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വേർഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിമൂവൽ, എലിമിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഡീഹാലുസിനേഷൻ, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേംസ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഒരു റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിമിനേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Like that, desorption means the removal of the adsorbed substance from the surface of the adsorbent. അതായത് അഡ്സോർബന്റിന്റെ സർഫസിലായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആ സർഫസിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നും മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, that process, that phenomenon is known as desorption. Okay, so some of the examples of action of adsorption and another term related is desorption, the process of removal of the adsorbed substance from the surface of the adsorbent is known as desorption. Okay. Next is difference between adsorption and absorption. Already ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും just go through the points. In adsorption, the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. While in the absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. Okay, നമ്മൾ ഒരു വസ്തു എടുക്കുകയാണ്, just imagine. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതിന് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സർഫസിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? The accumulation of the species only takes place at the surface of the material or the substance in the case of adsorption. But in the case of absorption ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? That accumulation takes place inside the material, in which uniformly takes place throughout the bulk of the material. That is absorption. Okay, so this is the main difference between adsorption and absorption. Okay, adsorption, surface is concentrated only at the surface, and while in absorption, substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. So that we can call the adsorption as a surface phenomenon, adsorption as a surface phenomenon, and absorption as a bulk phenomenon. Okay, then a distinction can be made between absorption and adsorption by taking an example of water vapor. Okay, simply we can take an example of water vapor, and by using that just differentiate the terms absorption and adsorption. Water vapor are absorbed by anhydrous calcium chloride but adsorbed by silica gel. നമ്മൾ anhydrous calcium chloride ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ വേപ്പറിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് anhydrous calcium chloride എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അതേസമയം എന്താണ്? സിലിക്ക ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സോർപ്ഷനേ നടക്കുകയുള്ളൂ. Okay, so that is the difference. Then in other words, in adsorption, the concentration of the adsorbate adsorbate increases only at the surface of the adsorbent, while in absorption the concentration is uniform throughout the bulk of the solid. Just നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അഡ്സോർപ്ഷന്റെ കേസിൽ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ അഡ്സോർബേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സർഫസിൽ മാത്രം കൂടുതലായിരിക്കും. അതേസമയം അബ്സോർപ്ഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അഡ്സോർപ്ഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് only at the surface. Okay, so both adsorption and absorption can take place simultaneously also. ഇത് simultaneous ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കാം. So വേറൊരു ടേം പറയുന്നത്, the term absorption is used to describe both the processes. So if the process adsorption and absorption takes place simultaneously, then that process is known as absorption. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്സോർപ്ഷനും ടു ഡിഫറെന്റ് ഫിനോമിനാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സംടൈംസ് ദീസ് ടു ഫിനോമിനാസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, സോ ദാറ്റ് വി കാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ദാറ്റ് ടു ഫിനോമിന. Such cases it is known as absorption. So what is meant by absorption? If adsorption and absorption takes place simultaneously, that phenomenon is known as absorption, in which both these processes cannot distinguishable. Okay.
So this is the difference. These are the difference between adsorption and absorption. Next one is mechanism of adsorption. Okay. So here is the mechanism. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced. But on the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്സോർബന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് അഡ്സോർബന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്സോർബന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ all the forces acting between the particlesന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും മ്യൂച്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അഡ്സോർബന്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഉള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും മ്യൂച്വലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഓൺ ദി സർഫസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ്. സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റും ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അൺബാലൻസിങ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലേ? യെസ്. അപ്പോ they possess an unbalanced or residual attractive force. So inside the adsorbent എന്താണ് the force acting between the particles are mutually balanced, but on the surface which is unbalanced or residual attractive forces. Okay. Then these forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle on its surface. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ അഡ്സോർബേറ്റിനെ ഈ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. And these forces are responsible for attracting the adsorbate on the surface of the adsorbent. Okay. And the extent of adsorption increases with the increase in surface area. പറയും നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനന്റെ എക്സ്റ്റന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ എക്സ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ? ആസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ദ എക്സ്റ്റന്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. Okay, surface area increases and per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. Okay, so this is the mechanism of adsorption. And another point, another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. Okay, during adsorption there is always a decrease in residual forces of the surface. That is, there is decrease in surface energy which appears as heat. അതായത് അഡ്സോർപ്ഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനദർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹീറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. Which means that when a substance gets adsorbed on the surface of the adsorbent, when a substance gets adsorbed on the surface of the adsorbent, a particular amount of heat energy released. Okay, and that particular amount of heat energy is known as enthalpy of adsorption or heat of adsorption. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അഡ്സോർബന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അഡ്സോർബന്റിന്റെ മുകളിൽ അഡ്സോർപ്ഷന് വിധേയമാകുന്നത്. അങ്ങനെ വിധേയമാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് there is always a decrease in residual forces of the സർഫസിൽ ഒരു റെസിഡ്യുവൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബട്ട് during adsorption that amount of residual forces decreases and that decrease in surface energy ആണ് heat energyയുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. That is known as enthalpy of adsorption or heat of adsorption. Okay, so adsorption therefore invariably an exothermic process. We know that the release of heat energy, that phenomenon is known as exothermic reaction or exothermic process. So here also release of heat energy takes place during adsorption. So we can say that adsorption is also an exothermic process, right? Okay, in other words, delta H for adsorption is always negative. Delta H endana? What is delta H? Yes, change in enthalpy, right? Yes, change in enthalpy is always negative.
ബിക്കോസ് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ എൻതാൽപ്പി ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ H in process is always negative. Okay. So when a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecule become restricted. ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽക്ക് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും ഇല്ല, അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും അല്ലേ. This amounts to decrease the entropy of gases after adsorption. We know that the term entropy. What is meant by the term entropy? Entropy, yes, the degree of disorderness or the degree of randomness is known as entropy. Entropy. Yes, അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രോപ്പി ഉള്ളത് ഏതിനാണ്? ഗ്യാസിനാണ്. ബിക്കോസ് they can free to move in anywhere. They have freedom of movement. അല്ലേ? ഉണ്ട്. പക്ഷേ when they adsorb at the surface of any substance, എന്ത് പറ്റും? Their freedom of movement is restricted so that the rate or the extent of entropy also decreases. അപ്പൊ അവരവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീഡം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുന്നു, അവിടെ ഒരു റാൻഡംനെസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇല്ല. ഡിസോർഡറും റാൻഡംനെസ്സും ഒക്കെ കുറയുക, which means that the extent of entropy also decreases. Okay, then so we know that delta S is the change in entropy. Extent of entropy decreases means delta S is negative after adsorption in the cases of gases. Okay, next, adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. In short, we can say that during adsorption enthalpy and entropy also decreases. This enthalpy and entropy of the system decreases. Okay, then for a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure delta G must be negative. That is, there is a decrease in Gibbs energy. We also familiar with the term Gibbs energy. ഇല്ലേ, നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So we know that for a process to be spontaneous, ഒരു പ്രോസസ് spontaneous ആകണമെങ്കിൽ what is the thermodynamic condition? എന്താണ് അവിടുത്തെ thermodynamic condition? At a constant temperature and pressure, delta G, change in Gibbs energy must be negative ആയിരിക്കണം. Spontaneous ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ delta G യുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. Delta G value negative means there is a decrease in the value of Gibbs energy. Okay, then on the basis of equation delta G is equal to delta H minus T delta S, we know this equation. Delta G can be negative if delta H are sufficiently high, negative value was minus T delta S is positive. Thus, in an adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta G negative, which means that നമുക്ക് ഈ equation അറിയാം. ഏതാണ്? delta G is equal to delta H minus T delta S. അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോസസ് എന്താവത്തുള്ളൂ? സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകണ്ടേ? ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിൽ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? യെസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താകണം? കുറയണം, നെഗറ്റീവ് ആകണം. പകരം ടി ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്താവുകയും ചെയ്യണം? കൂടുകയും ചെയ്യണം, കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും വേണം. നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവും ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താവത്തുള്ളൂ? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ് എന്താവത്തുള്ളൂ? സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. As the adsorption proceeds, delta H become less and less negative. Ultimately, delta H become equal to T delta S and delta G become 0. അങ്ങനെ അപ്പൊ അഡ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വേണം. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും? അഡ്സോർപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എവിടെ എത്തും? ഏതാണ്ട് ടി ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിൽ എത്തും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയാൽ എന്താകും? മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആകും. ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താകും? 0 ആകും. വി നോ ദാറ്റ്
if the value of delta G becomes 0, then the system attains equilibrium. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? That is, at this state equilibrium is attained. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ 0 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മെക്കാനിസം ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം. Now you are familiar with the term adsorption, okay, and you are already learned isotherm, the term isotherm. What is mean by isotherm? Yes, graph in which the temperature is constant is known as isotherm. Okay, so here we have to study what is mean by adsorption isotherm. Okay, the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm. So here is a graph. Adsorption isotherm means a graph in which the amount of gas adsorbed and pressure is plotted. Okay, amount of gas adsorbed and pressure is plotted in the graph. Isotherm means at a constant temperature. Okay, and this can be expressed by using a curve which is known as adsorption isotherm. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ്, അഡ്സോർബന്റ് എത്രത്തോളം ഗ്യാസിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്തു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ, ഈ രണ്ട് ടേംസിനെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ ഐസോതെർം എന്ന ടേം വന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കർവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കാണാം. സോ ദാറ്റ് കർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രെൻഡ്ലിച്ച് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം. So now we know about what is mean by adsorption isotherm, and next Friendlich, a scientist in 1909, governed empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by the adsorbent and pressure, okay, at a particular temperature. These relations can be expressed by the following equation. Friendlich എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഗ്യാസിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു എമൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷറിനെയും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഐസോതെർം, ഒരു അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And that equation is x by m is equal to kp raised to 1 by n. 1 by 2 അല്ല, 1 by n ആണ്. Okay, so എന്താണ് x by m? x by m is equal to kp raised to 1 by n എന്നാണ് equation. Okay, where x by m is the amount of gas adsorbed by the adsorbent and k is a constant. P, yes, P is the pressure. Okay, raised to 1 by n, n which is greater than 1. Okay, so this is generally adsorption isotherm and also Friendlich adsorption isotherm. So here is the graphical representation, adsorption isotherm. Okay, let's remember the equation. X by m is equal to kp raised to 1 by n. Okay, where x by m is the amount of gas adsorbed by the adsorbent. Okay, then and k and n are constants. P is the pressure. Okay, and this relationship is generally represented in the form of a curve. അല്ലേ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു adsorption isotherm നമുക്ക് കർവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്രഷർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് ബൈ എം എന്ന ടേം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? യെസ്, പ്രഷർ, when pressure increases എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? Yes, at first x by m, the rate of x by m also increases, അല്ലേ? But എന്ത് പറ്റും? സ്ലോലി ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? There is a decrease, അല്ലേ? There is a decrease in the physical adsorption with increase in pressure. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതല്ല പ്രഷർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കർവിനകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റുന്നു? ഇത് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഒരു അഡ്സോർപ്ഷനിൽ ഒരു ഡിക്രീസ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ curve always seem to approach
സാച്ചുറേഷൻ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ. അപ്പൊ പ്രഷർ കൂടി ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഈ കർവ് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. We know the equation x by m is equal to kp raised to 1 by m and taking log on both sides of the equation. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ലോഗ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, x by m is equal to kp raised to 1 by n എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. Taking log we get log x by m is equal to yes log k plus 1 by n log p. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? യെസ്, ലോഗരിതം ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? യെസ്, log a plus log b log ab അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പം ലോഗ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഗ് എ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്നാക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ലോഗ് എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ലോഗ് കെ ആൻഡ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്? ലോഗ് പി റൈസ് ടു 1 by n ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിനെ വീണ്ടും എഴുതാം. ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു n മീൻസ് n ലോഗ് എക്സ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ n എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 1 by n. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by n ലോഗ് എക്സ് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ? പി. അതാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. കണ്ടോ? 1 by n log p. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ then the validity of Friendlich absorption isotherm can be verified by plotting log x by m on y-axis and log p on x-axis. ഇനി എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലോഗരിതം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എം എന്ന ടേമിനെ വൈ ആക്സിസിലും ലോഗ് പി എന്ന ടേമിനെ എക്സ് ആക്സിസിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് ഐസോതെർമിന്റെ വാലിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ if it comes to be straight line the Friendlich absorption isotherm is valid. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, how can we verify the validity of Friendlich isotherm by using this graph എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, if we get this graph as a straight line, ഒരു straight line ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പറയാൻ സേ ദാറ്റ് ദി Friendlich isotherm ഒരു വാലിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, if it is not a straight line this Friendlich isotherm is not valid. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ which means that this isotherm is valid. Okay, and നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ. സോ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ 1 by n ന്റെ വാല്യൂ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, then Friendlich isotherm explains the behavior of adsorption in an approximate manner. The factor 1 can have values between 0 and 1. Thus above equation hold good over a limited range of pressure. അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് സ്ലോപ്പും ഇന്റർസെപ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടി, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടോട്ടലി നോക്കുന്നത് Friendlich isotherm ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം ആണെന്നാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെയും ഇതെന്താണ്, നല്ല ഒരു ഐസോതെർം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്കില്ല, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂസ് കുറച്ചുകൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 by n എന്ന ടേം ഉണ്ടല്ലോ, ആ 1 by n എന്ന ടേം 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ, യെസ് 1 by n എന്ന ടേം 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? x by m കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. x by m കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. The adsorption is independent of pressure. x by m കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ഇങ്ങനെ പോവാണ്,
ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പോവുക, which means that it does not depend on the pressure എന്നല്ലേ. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് when 1/n is equal to 0, x/m is a constant, which means that the adsorption is independent of pressure. Okay, then when 1/n is equal to 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് x/m ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? kp കിട്ടും. 1/n is equal to 1 ആണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. x/m is equal to kp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് k ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ k കോൺസ്റ്റന്റിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണല്ലോ വരുന്നത്, which means that x/m proportional to p, x proportional to p എന്നൊരു ടേം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. the absorption varies directly with the pressure. x proportional to p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? x means rate extent of adsorption ആണ്, m is the mass ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ extent of adsorption പ്രഷറിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണല്ലോ x proportional to p എന്നതിന്റെ മീനിങ്. Okay, then both the conditions are supported by experimental result. The experimental isotherm always seem to approach saturation at high pressure. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐസോതെർം നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ എത്തും? ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് കനോട്ട് ബി. പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഐസോതെർം അല്ലെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് ഫ്രെഡ്ലിച്ച് ഐസോതെർമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഐസോതെർമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഈ ഫ്രെഡ്ലിച്ച് ഐസോതെർമിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ. പ്രഷർ ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇയാളുടെ അവസ്ഥ മാത്രമേ ഫ്രെഡ്ലിച്ചിന് ഇതിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഹൈ ആകുമ്പോഴുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഫേസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എന്താണ് സോളിഡ്സ്, ഗ്യാസ് ഓൺ സോളിഡ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ പഠിച്ചത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഫേസ്. സോളിഡ്സ് ക്യാൻ അഡ്സോർബ് സൊല്യൂട്ട് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻസ് ഓൾസോ. സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? സോളിഡ്സിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, when a solution of acetic acid is shaken with a charcoal, a part of it is adsorbed by the charcoal and concentration of the acid decreases in the solution. Okay, when a solution of acetic acid is shaken with the charcoal, എന്താണ് acetic acid ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, then a part of it is adsorbed by charcoal. അപ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പാർട്ട് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചാർക്കോള് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ സൊല്യൂഷനിൽ അത് ഒരു പാർട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണല്ലോ അതിനകത്തില്. യെസ്, അപ്പോൾ the following observations have been made in the case of adsorption. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? സൊല്യൂഷനിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിൽ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. The extent of adsorption decreases with an increase in temperature. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അബ്സോർപ്ഷന്റെ എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. That is the first observation. Second one is the extent of adsorption increases with increase in the surface area of the adsorbent. That we already learned in the case of adsorption of a ഗ്യാസ് അല്ലെ. ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് സർഫസ് ഏരിയ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം അഡ്സോർപ്ഷന്റെ റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് the extent of adsorption depends on the concentration of the solute in solution. സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ എക്സ്റ്റെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി അഡ്സോർബന്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബേറ്റ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്സോർബന്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബേറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്രെഡ്ലിch's equation approximately describes the behavior of adsorption from solution with a difference that instead of pressure, concentration of the solution is taken into account. അപ്പോ എന്താണ് സോളിഡ്സിന്റെ കേസിലുള്ള ഗ്യാസസിന്റെ കേസിലുള്ള അഡ്സോർപ്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ഓഫ് ഗ്യാസസ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫ്രെഡ്ലിച്ച് ഐസോതെർം എന്താ പറഞ്ഞത്? അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർമിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ കണ്ടത്? x/m = kp⁻1/n എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഫ്രെഡ്ലിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലുള്ള അഡ്സോർപ്ഷന്റെ കേസിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ പ്രഷറാണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. that is x/m =
Kc raised to 1 by n എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. x by m is equal to Kc raised to 1 by n എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. C is the concentration എന്നൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so where C is the equilibrium concentration, that is when adsorption is complete on Okay, on taking logarithm on the above equation. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് എടുക്കുകയാണ്? ലോഗരിതം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? yes log x by m is equal to നേരത്തെ പോലെ തന്നെ log k plus log c raised to 1 by n എന്നുള്ളത് log x raised to 1 by n ആവും. അപ്പോൾ അത് n log x ആവും. that is 1 by n log c എന്ന് വരും. okay, പ്ലോട്ടിംഗ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? log x by m നെ log c ക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ log p ക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ log c ക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a straight line is obtained which shows that here also the Friendlich isotherm is valid. Okay, then this can be tested experimentally by taking solutions of different concentration of acetic acid. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ acetic acidന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള acetic acid എടുത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയാകും. ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ആഡഡ് ടു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർക്കോൾ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലാസ്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഇല്ല. And the final concentration is determined in each flask after adsorption. The difference in the initial and final concentration being the value of x using the above equation. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് എന്നുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. വാട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ? എന്തിനാണ് ഈ അഡ്സോർപ്ഷൻ? എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ യൂസസ്? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാക്വം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാക്വം. The remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by using a vacuum pump to give a very high vacuum. അതായത് ഒരു വാക്യൂം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വെസലിനുള്ളിൽ ഇവാക്യുവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ചെറിയ ചെറിയ എയറുകളുടെ ട്രേസുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും കാണാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രേസസും കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ്? അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എയറിന്റെ ട്രേസസിനെ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈ വാക്വം ഉണ്ടാവും. ഒരു കുറച്ചുപോലും അവിടെ ഒരു എയറിന്റെ ട്രേസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാക്വം എന്നുള്ളതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്യാസ് മാസ്ക്. യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഗ്യാസ് മാസ്ക്. Gas mask, which means a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents. നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോർബൻസിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് മാസ്കിനെ പറയാം. യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ കോൾ മൈൻസ് ടു അഡ്സോർബ് പോയിസണസ് ഗ്യാസസ്. അപ്പം കോൾ മൈൻസിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്യാസ് മാസ്കിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർക്കോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോളും? അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോളും. ഓക്കെ, then next is control of humidity. Silica and aluminum gels are used as adsorbents for removing moisture and controlling humidity. മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ്? മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വാട്ടർ വേപ്പർ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിലിക്ക, അലൂമിനം ഒക്കെ അഡ്സോർബൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, the next is removal of coloring matter from solutions. Already നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. റോ ഷുഗറിനകത്തിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീകളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അഡ്സോർബന്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബേറ്റ് എന്ന രണ്ട് ടേംസ് തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? യെസ്, ചാർക്കോളിന്റെ പുറത്ത് അതിന് അഡ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡീകളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സെയിം അത് തന്നെയാണ് എന്താണ്? റിമൂവൽ ഓഫ് കളറിംഗ് മാറ്റർ. സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ കളർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ആനിമൽ ചാർക്കോൾ റിമൂവ്സ് കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബൈ അഡ്സോർബിംഗ് കളേർഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് heterogeneous catalysis.
Adsorption of reactants on solid surface of the catalyst increases the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalyst. അതായത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ് എന്നൊരു രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ പറയുന്നത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് സർഫസിൽ റിയാക്ടൻസിന് നടക്കുന്ന അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനിയും അടുത്തത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ്. യെസ്, എല്ലാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും, ഒരേ റേറ്റിലായിരിക്കും? അല്ല, ഓരോ ഗ്യാസിനും ഡിഗ്രി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ അവരുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മിക്സ്ചർ ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പൊ കോക്കനട്ട് ചാർക്കോൾ എന്ന ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ മിക്സ്ചർ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഓരോ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ അവിടെയും അഡ്സോർപ്ഷൻ തന്നെയാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ക്യൂറിംഗ് ഡിസീസസ് a number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed. നമ്മൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അസുഖങ്ങൾ മീൻസ് ഡിസീസ് മീൻസ് അവിടെ ജേംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡിസീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മെഡിസിൻസിൽ അല്ലെ മെഡിസിൻസിൽ ഡ്രഗ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ സർഫസിന്റെ മേലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, ഈ ജേംസിന് അഡ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ആ ജേംസിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അഡ്സോർപ്ഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ്. യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെറ്റലർജിക്കകത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എ ലോ ഗ്രേഡ് സൾഫൈഡ് ഓർ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം സിലിക്ക ആൻഡ് അതർ എർത്തി മാറ്റർ ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് യൂസിങ് പൈൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഫ്രോത്തിങ് ഏജന്റ്. അപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നതാണല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി സൾഫൈഡ് ഓർ ആണ് ഇത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ്, സിലിക്ക എന്ന അഡ്സോർബന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ there also adsorption takes place. Okay, the next is adsorption indicators. Surfaces of certain precipitates such as silver halides have the property of adsorbing some dyes like eosin, fluorescin, etc. and thereby producing a characteristic color at the end point. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് എന്താണ്, പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് സിൽവർ ഹാലൈഡ്സ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സിന്റെ സർഫസിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡൈസിനെയൊക്കെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവർക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനനാണ് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ്. നിങ്ങൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ എന്താണ്, അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി, തിൻ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി, അഡ്സോർപ്ഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി, പാർട്ടീഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ്സിനകത്തിലും എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാകും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫേസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫേസ് മീൻസ് മൂവിംഗ് ഫേസ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിന് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫേസിന് ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസിൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, അഡ്സോർപ്ഷൻ നടന്നാണ് വരുന്നത്. എന്തിനാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മിക്സ്ചേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന നെയിം തന്നെ അതിന് കിട്ടിയത് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തിലെ ഓരോ 5 കമ്പോണന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, 5 കമ്പോണന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 5 കമ്പോണന്റിനും എന്താണ്, 5 ഡിഗ്രി ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, 5 രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ 5 കമ്പോണന്റിന്റെ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചിലതിന്റെ അഡ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ അവിടെ കുറെ നേരം അഡ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും.
അഡ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ളത് ആദ്യം താഴ്ന്നു ഇല്ലേ? അപ്പൊ അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വെസലിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അഡ്സോർപ്ഷന്റെ റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പോണന്റിനെയായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നേ ഉള്ളൂ. അത് അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കറ്റാലിസിസ്. യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലേ? എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ്? യെസ്, catalysts are the substances which are used to alter the rate of a chemical reaction, either increasing or decreasing the rate of a chemical reaction അല്ലേ? അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസും ചെയ്യാം ഡിക്രീസും ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ടിനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, അത് സ്വന്തമായിട്ട് കൺസ്യൂം ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് ആ റിയാക്ഷനെ ഒന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് അതൊരിക്കലും അതിലെന്ത് ചെയ്യില്ല, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ അതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കറ്റാലിസിസ് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് when heated strongly decomposes slowly giving dioxygen. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്ന് നമുക്ക് ഡയോക്സിജൻ കിട്ടും. This decomposition occurs in the temperature range എന്ന് പറയുന്നത് 653 to 873 Kelvin ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. KClO2 ആണ്, സോറി O3 ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ when a little amount of manganese dioxide is added, അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിനെ കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ decomposition takes place at a considerably lower temperature range, which is 473 to 633 Kelvin, and also at a much accelerated rate. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടന്നത്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ആരുടെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്? മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. സോ ഹിയർ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. എന്താണ്? അത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. ബട്ട് എന്താണ്? the added manganese dioxide remains unchanged. ബട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ടിനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതെ, ആഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ അത്രയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സ്വന്തമായിട്ട് കൺസ്യൂം ആവില്ല, പക്ഷേ ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so in a similar manner the rate of a number of chemical reactions can be altered by mere presence of a foreign substance. ഇതുപോലെ ഉള്ള ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ടിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ ആ ഒരു ഫിനോമിനനെ ടോട്ടലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറ്റാലിസിസ്. ഓക്കെ, സോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്? either increasing the rate of a chemical reaction or decreasing the rate of a chemical reaction. അങ്ങനെ two types of catalyst ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മീൻസ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് which enhance the activity of a catalyst while poisons decrease the activity of a catalyst. അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ഒന്നുകൂടെ അതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോയിസൺ, ആ വേർഡ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹേബർ പ്രോസസ്, യു നോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് അമോണിയ അല്ലെ? അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? molybdenum act as a promoter for iron. We know that in Haber process of manufacturing ammonia, iron is used as a catalyst.
അപ്പൊ ആ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. അയാളുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ട് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം? മോളിബ്ഡിനത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ വിച്ച് ഈസ് മനസ്സിലായപ്പോ അതാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ iron is act as a catalyst and molybdenum is used for enhancing the activity of the catalyst iron. So here molybdenum is a promoter. Okay. Yes, already ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയൊരു പോർഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പുറകെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ what is mean by homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis? This is very important classification of catalysis. നമുക്ക് ആ വേർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് homo means same എന്നാണ്. Here എന്താണ് same എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. When the reactants and catalysts are in same phase. Same phase means എന്താണ് same state, solid, liquid, gas ആണ് same phase ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടന്റും അതേപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഒരേ ഫേസിൽ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ the process is said to be homogeneous catalysis. Okay, അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide with the dioxygen in the presence of oxides of nitrogen as the catalyst in the lead chamber process. That is, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആരാണ്? ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടന്റിന്റെയും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും ഫേസ് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? റിയാക്ടന്റ് രണ്ട് ഗ്യാസ് അല്ലേ, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഗ്യാസ് അല്ലെ, gaseous phase ആണ്. So here both the phase of reactant and catalyst are same. So this is a homogeneous catalysis. Okay, next hydrolysis of methyl acetate is catalyzed by H+ ions furnished by hydrochloric acid. അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുകയാണ്. മീഥൈൽ അസറ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അസറ്റിക് ആസിഡ്, അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടൻസ് ഏത് ഫേസ് ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ both the reactant and catalyst are in same phase. So this is also an example for homogeneous catalysis. Okay. So next is heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis, we know that homogeneous catalysis in which both the phase of reactant and catalyst are same. Whereas in heterogeneous catalysis the phase of reactant and catalyst are different. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടന്റിന്റെയും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും ഫേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻടു സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം. നേരത്തെ നമ്മൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കാൻ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ ഫേസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അത് വന്നത്. പക്ഷേ ഹിയർ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ ട്രയോക്സൈഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. പ്ലാറ്റിനം സോളിഡ് ഫേസിലുള്ള ആളാണ്. സോ ഹിയർ the phase of reactant is in gaseous state and the phase of platinum is solid. So that is different. So this is an example of heterogeneous catalysis. Okay, then combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided ion in Haber process. We already know learned about the Haber process of the manufacturing of ammonia. About equation just to check it, reactants are gases, nitrogen and hydrogen, but the catalyst used is iron which is in solid phase. So here also the phases of reactant and catalyst are different. So this is also an example for heterogeneous catalysis. Okay, then oxidation of ammonia into nitric oxide in the presence of platinum in Ostwald process. Ostwald process എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ അമോണിയെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലാറ്റിനം ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ
also the phase of reactant and catalyst are different. So this is also an example for heterogeneous catalysis. Okay. Yes, the reactants are in gaseous state, but the catalyst is in solid state. And also hydrogenation of vegetable oil in the presence of finely divided nickel as catalyst, right? Yes, hydrogenation of vegetable oils. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിനെ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ മീൻസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിക്കലിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിക്കൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, വെജിറ്റബിൾ ഗീ. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നോക്കണ്ട, എന്താണ്, വൺ ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും മറ്റൊന്ന് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. മൂന്നും എൻറ്റയർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, ഹെറ്ററോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ് ആണ്. തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫേസ് ആണ്. ഒരിക്കലും അല്ല. കറ്റാലിസിസിന്റെ കേസിൽ റിയാക്ടന്റിന്റെയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ സെയിം ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആണോ നോക്കേണ്ടത്. അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ്, ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെറ്ററോജീനിയസ്. ഓക്കെ, clear? So next we have to study the adsorption theory of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis in the adsorption theory in detail ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. So this theory explains the mechanism of heterogeneous catalysis. ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെറ്ററോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ് പറയുന്നത്. And that theory is known as adsorption theory of catalysis. And reactants in gaseous state or in solution are adsorbed on the surface of the solid catalyst. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, റിയാക്ടൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലോ ആയിരിക്കും. അയാളെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അഡ്സോർപ്ഷന് വിധേയമാക്കുന്നത്, സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലാണ് ഈ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്ടന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്ടന്റിനെ സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലാണ് അഡ്സോർപ്ഷന് വിധേയമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the increase in concentration of the reactant on the surface increases the rate of reaction. എന്താണ്, റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡ്സോർപ്ഷൻ ബീങ് ആൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്, വി നോ ദാറ്റ് the heat of adsorption is useless. അപ്പം അഡ്സോർപ്ഷൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹീറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് കറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, റിയാക്ടൻസ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെ, സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഇൻക്രീസസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവിംഗ് 5 സ്റ്റെപ്പ്, 5 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത്. ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ തിയറി ഒന്ന് പോയാൽ മതി, അതിൽ ഒത്തിരി എന്താ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റിയാക്ടന്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഈ റിയാക്ടന്റ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവിടെ എന്താ നടക്കേണ്ടത്, അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് adsorption of reactant molecule on the surface of the catalyst. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് കാറ്റലിസ്റ്റിന് അവിടെ എത്തി, അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അഡ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അത് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. The adsorption of reactant molecules on the surface of the catalyst. Then the third point, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, occurrence of the chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate. അപ്പം ഇവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സർഫസിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ നടന്നു തുടങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് we get an intermediate. ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ നടത്തുന്നത്, നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം, അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ട് വേണ്ട ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്, റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻ അഡ്സോർബ്ഡ് സർഫസ് ഫ്രം ദി
adsorb the substance from the surface of the adsorbent is known as desorption. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? Desorption. Desorption of the reaction product from the catalyst surface and thereby making surface available again for more reaction to occur. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മാറ്റുകയാണ്, റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസ് വീണ്ടും ഫ്രീ ആയില്ലേ? അപ്പൊ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് നടക്കാം? റിയാക്ഷൻ നടക്കാം, അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാം. ഓക്കെ, then fifth step, diffusion of reactant product away from the catalyst surface. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അത് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി, അതാണ് away from the catalyst എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, diffusion of reaction product നമുക്ക് കിട്ടി, അത് വിട്ടുമാറി. Desorption ശേഷം അത് വിട്ടുമാറി. The surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valencies which provide the seed for chemical forces of attraction. അപ്പം കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് പോലെയല്ല, ബൾക്കിനെ പോലെയുള്ള സർഫസ് അല്ല. അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ഫ്രീ വാലൻസീസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബൾക്ക് പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി അല്ല സർഫസിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. Then when a gas comes in contact with such a surface, അങ്ങനെയുള്ള ആ സർഫസിലേക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്ത് പറ്റും? Molecules are held up. Molecules are held up there due to loose chemical combination. If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of new molecules. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സർഫസിലേക്ക് ഗ്യാസ് വരികയാണ്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേരും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. അതേസമയം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സൈഡ് ബൈ സൈഡില് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അവിടെ പല സൈഡിലായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ. സോ ദേ മേ റിയാക്ട് ടു ഫോം ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, ദസ് ഫോംഡ് മോളിക്യൂൾസ് മേ ഇവാപറേറ്റ് ലീവിംഗ് ദ സർഫസ് ഫോർ ദി ഫ്രഷ് റിയാക്റ്റഡ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പുതിയ മോളിക്യൂള് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങ് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അടുത്ത റിയാക്റ്റഡ് മോളിക്യൂൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്തിരിക്കുക. എന്താണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം, അതേപോലെ തന്നെ ഇയാളുടെ 5 സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് റിയാക്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇയാൾക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതിനകത്തിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. നാലാമത്തേതിനകത്തില് ഡീസോർപ്ഷൻ നടക്കുകയാണ്, അതായത് അത് അഡ്സോർബ് ചെയ്തത് വിട്ടുമാറുകയാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി, അപ്പൊ അയാൾക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. അപ്പൊ അവിടെ ഡീസോർപ്ഷൻ നടന്നു. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി മെക്കാനിസം. So next is solid catalyst. So two terms are related to solid catalyst. The first term is activity and second term is selectivity. Okay, so activity means the activity of a catalyst depend upon the strength of the chemisorption to a large extent. അതായത് chemisorption നമുക്കറിയാം, chemisorption എത്ര എക്സ്റ്റെന്റിൽ നടക്കുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ്, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി. അതായത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the reactants must get adsorbed reasonably strongly to the catalyst to become active. അപ്പം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിലേക്ക് റിയാക്ടൻസുകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ അതാണ്. പക്ഷേ എന്താണ്? റിയാക്ടന്റുകൾ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്തില്ല മീൻസ് എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ ആ സർഫസിൽ, സോളിഡ് സർഫസിൽ സ്പേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ കുറെ അധികം റിയാക്ടൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ റിയാക്ടന്റ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, the second term is selectivity. Selectivity means സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരേ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരേ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ നമുക്ക് തരും.
അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ കാറ്റലിസ്റ്റും സെലക്റ്റീവ് ആണെന്നല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, the selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product selectively. ഒരു റിയാക്ഷനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ അതിനെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അതിനെ നയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ തന്നെയായിരിക്കും, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. Okay, which means that it has a ability to direct or lead a reaction to yield a particular product selectively. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും വെച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടി ഉള്ള റിയാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, a catalyst is highly selective in nature. Highly selective ആണ്. As a result, the substance which acts as a catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction. ഒരു റിയാക്ഷനകത്തില് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് വേറൊരു റിയാക്ഷനിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ഇല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നോർമലി എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ സെലക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, so these are the two important terms related to the solid catalyst. First one is activity and second one is selectivity. Okay, next is shape selective catalyst or zeolites. Shape selective catalyst ആ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷേപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis. Zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb like structures. So catalytic reaction that depends pore structure means in the pores ulla holes ulla, appo holes പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ്, ആ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കറ്റാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കറ്റാലിസിസ് മീൻസ് it is a catalytic reaction which depends upon the pore structure of the catalyst and also the size of the reactant and the product molecules. Okay, ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പോറസ് പോർ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ്. അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിഗർ 3 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ് ആണ്. സിലിക്കേറ്റ് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആണ്. അവിടെ കുറച്ച് സിലിക്കൺ ആറ്റംസിനെ അലൂമിനിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അലൂമിനിയം ആറ്റം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് catalyst is a micro porous aluminosilicate which having a 3-dimensional network structure in which some of the silicon atoms are replaced by aluminum atoms, giving നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അലൂമിനിയം ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ. അതായത് ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ the reactions taking place in zeolites depend upon the size and shape of the reactant and product molecule as well as upon the pores and cavity of the zeolites. So they are found in appo endana zeolites ennu parayunnathu is an very important example of shape selective catalyst. appo oru shape selective catalyst edaanennu chodichal edu parayanam, zeolite parayanam, because zeolite ennu parayumbodekkum adile reaction nadakkunnathu endineyekku depend cheyyunnundu, pore structure of catalyst and also the size of the product and reactant molecules. Okay, then they are widely used in petroleum industries for cracking hydrocarbons. appo idinte oru one of the application aanu petroleum industry il use cheyyunu ennullathu. So this is shape selective catalyst. Clear ayallo? സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടക്കം സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലേ. ദെൻ ദ 2 important terms related to adsorption, that is adsorbate, adsorbent. Okay, then desorption, sorption, enthalpy of adsorption അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ 2 main classification of adsorption, physisorption and chemisorption. Effect of temperature on physisorption and chemisorption, right? അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? is adsorption isotherm, Friendlich adsorption isotherm അല്ലേ. effect of pressure and the extent of
adsorption, gases on solid phase അല്ലേ. Then next എന്താണ് പറഞ്ഞത്, application of adsorption പറഞ്ഞത്, അതിൽ solution phase ലുള്ള adsorptions നെ പറഞ്ഞു, factors that influence. Okay, yes, applications of adsorption പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ then catalysis ലേക്ക് വന്നു, promoters പറഞ്ഞു, poisons പറഞ്ഞു, homogeneous and heterogeneous catalysis പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതിന്റെ examples. Then adsorption theory of heterogeneous catalysis, solid catalyst, selectivity, activity, then last shape selective catalyst, zeolite. Okay, thank you.